we have studied binary number system, decimal number system and conversion of binary to decimal number system. In this lecture, we are going to study decimal to binary conversion. Okay, binary, bi means 2, binary number system have a radix 2, decimal number system have a radix 10 because binary numbers have two numbers 0 and 1 and in decimal numbers there are 10 symbols 0 to 9. See here decimal to binary conversion. First of all, before conversion we have to know that what is the MSB and what is the LSB. Most significant bit MSB and least significant bit LSB. Okay. First number in a given number which has got maximum weightage is known as a MSB. म्हणजे नंबर मधला जो पहिला बीट असतोय त्याचे मॅक्सिमम वेटेज असते आणि जो लास्टचा बीट असतोय त्याचे वेटेज लोएस्ट असते. इथं लोएस्ट लास्ट नंबर which has got lowest weightage. See here it is one binary number 10010. जो फर्स्ट नंबर आहे त्याचे वेटेज 1 into 2 raised to 4 maximum weightage. लास्ट नंबर आहे त्याचं लोएस्ट वेटेज 1 into 2 raised to 0. आपण कन्व्हर्जन करताना बायनरी टू डेसिमल कन्व्हर्जन करताना आपण बघितलेलं आहे 2 raised to 0 पासून आपण स्टार्ट करतो आणि त्याच्यानंतर सिक्वेन्शियली ऍड करतो. 2 raised to 0, 2 raised to 1, then 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. ओके, म्हणजे जो फर्स्ट नंबर असतो नंबर मधला जो फर्स्ट बीट असतो त्याला असते ते मॅक्सिमम वेटेज. सो इट इज अ LSB and it is a MSB, least significant bit and most significant bit. For converting decimal to binary number, dividing given number by 2 and taking only remainders. This method of divide by 2 is known as double dabble method. Double dabble method. In binary to decimal conversion, binary to decimal conversion मध्ये आपण काय केलं, multiply by 2 केलं. ओके, हा जो बायनरी नंबर असतोय त्याला 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 या वेटेजला मल्टिप्लाय केलं. इथं अपोजिट कन्वर्जन मध्ये डेसिमल टू बायनरी कन्वर्जन मध्ये 2 न डिव्हाइड करायचं आहे आणि 2 न डिव्हाइड करताना फक्त त्याचे रिमाइंडर्स कन्सिडर करायचे आहेत. या मेथडला म्हणायचं डबल डॅबल मेथड. एक्झाम्पल, there is one example. Suppose 29, it is decimal number. Okay, we have to convert it into binary. See here 29 is divided by 2. What is the answer? 14, but remainder is 1. Okay, again this 14 is divided by 2. Answer is 7, remainder is 0. Remainder means what? बाकी. Dividation 29 ला 2 ने डिवाइड केलं. ओके, असंच करतात ना, ही बाकी आहे हा भागाकार आहे आन्सर आणि रिमाइंडर. हे रिमाइंडर जे आहे ते इकडे घ्यायचं आणि हे जे आन्सर आहे ते इथं घ्यायचं आणि परत रिपिटेशनने डिव्हाइड करायचं कुठपर्यंत, जोपर्यंत आन्सर 0 येत नाही तोपर्यंत. अगेन 7 is divided by 2, answer is 3 and remainder is 1. 3 is divided by 2
बीट असणार आहे आणि हा जो आहे तो लिस्ट सिग्निफिकंट बीट असणार आहे. याचा आन्सर बॉटम टू टॉप घ्यायचा आहे. म्हणजे 1 1 1 0 1. It is the conversion of 29 decimal number to binary decimal number system. Okay, there is another method, another way. See here. Twenty-nine is divided by 2. फक्त वे डिफरंट आहे, मेथड तीच आहे. 2 ने डिवाइड करणार, इथं रिमाइंडर तुमचा येणार आहे, रिमाइंडर राहिला 1. परत 2 ने डिवाइड करणार, रिमाइंडर राहिला 0. परत 2 ने डिवाइड करणार, रिमाइंडर 1. 2 ने डिवाइड केलं, रिमाइंडर 1. अगेन रिमाइंडर इज 1. सेम आन्सर येणार आहे. ओके, वे डिफरंट आहे पण मेथड सेम आहे. तुम्ही या मेथडने सुद्धा करू शकताय किंवा या मेथडने सुद्धा करू शकताय. याच्यामध्ये पण बॉटम टू टॉप घ्यायचं आहे. 1 1 1 1 0 1. इट इज द बायनरी नंबर. ओके, सो इन बायनरी टू डेसिमल कन्वर्जन we take the both examples of whole numbers and also fractional numbers. So in this also decimal to binary conversion we have to take example fractional numbers also. See here, suppose there is a problem of 88.625. Okay, it is a decimal number and we have to convert it into binary number. या पार्ट साठी जो होल नंबर असणार आहे फ्रॅक्शनल नंबरच्या आधी, याच्यासाठी आपण जी मेथड यूज करणार आहे ती आता बघितली ती डबल डॅबल मेथडच यूज करणार आहे. या मेथडला काय म्हणायचं, डबल डॅबल मेथड. ओके, आणि याच्यासाठी डिफरंट वे आपल्याला घ्यायचा आहे, तो बघूयात आपण. आता 88 डबल डॅबल मेथड डिवाइड करूया. कुठलाही वे तुम्ही यूज करू शकताय. 88 divided by 2 40. Okay, remainder is 0. Again 44 is divided by 2 22. Again remainder is 0. 22 is divided by 2 11. Remainder is 0. 11 divided by 2 remainder is 1. 5 divided by 2 answer is 2 and remainder is 1. 2 divided by 2 answer is 1, remainder is 0. Again 1 divided by 2 answer is 0 and remainder is 1. Remember that we have to repeat this process up to answer is 0, not a remainder is 0. आन्सर इज 0. म्हणजे जोपर्यंत भागाकार 0 येत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही प्रोसेस रिपीट करायची आहे. आता हे आन्सर आहे बॉटम टू टॉप. ओके, इट इज अ MSB and it is a LSB, most significant bit, and it is a least significant bit. So answer is 1 0 1 1 and 000. Okay, 1 0 1 1 000. It is answer of only this whole number. Okay, फक्त ह्या 88 नंबरचं कन्वर्जन आपण आता बायनरी मध्ये केलंय. आता हा जो पार्ट आहे आफ्टर फ्रॅक्शनल नंबरचा, याचं कन्वर्जन कसं करायचं, याच्यामध्ये 0.625 हे काय आहे 0.625 घ्यायचं, कारण आपण ऑलरेडी 88 चं कन्वर्जन केलंय इंटू 2. ओके, आता इंटू 2 करायचं. 1.250 आन्सर येणार. ओके, 1.250
0.250. So 0 has no value. इथं लक्ष द्या, काय करायचं आपल्याला, पॉइंटच्या इकडचं फक्त घ्यायचं आहे. इकडे कितीही नंबर असू दे, ठीक आहे, फक्त पॉइंटच्या इकडचं घ्यायचं आहे. 0.25 हा 1 ॲज अ तुमचं हे आन्सर कन्व्हर्जन येणार. 0.25 घेतला, परत त्याला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. 0.5. ओके, आता इथं 0 आलाय, फक्त आपण काय करायचं, 0.5 इंटू 2 म्हणजे किती येणार, 1.0. म्हणजे हे जे आहे 1 0 आणि 1 हे आपण आन्सर घ्यायचं आहे. आणि हे आन्सर घेताना वरून खाली घ्यायचं. ओके, इथं घेताना बॉटम टू टॉप घ्यायचंय, पण इथं घेताना टॉप टू बॉटम घ्यायचंय. कळालं? फक्त काय घ्यायचं, इथं 0.625 इंटू 2 करायचं. इथं फ्रॅक्शनल नंबरच्या आधी काहीही येऊ दे, 1 किंवा 0 येणार आहे, त्याच्या पुढचं 0.25 इंटू 2 0.5 म्हटलं 0 फक्त इथं घेतला, परत इकडचं घ्यायचं 0.5 इंटू 2 1.0. ओके, आणि याच्या पुढचं याचं जे कन्व्हर्जन आहे ते 101.101 हे आहे बायनरी, डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन फ्रॅक्शनल नंबरचं 88.625. Again I am repeating, 88.625 is a decimal number and we have to convert it into binary. 88 is divided by 2. Okay, answer is 44, remainder is 0. Again 44 is divided by 2, answer is 22 and remainder is 0. 22 is divided by 2, answer is 11, remainder is 0. 11 is divided by 2, answer is 5, remainder is 1. 5 is divided by 2, answer is 2, remainder is 1. Again this 2 is divided by 2, answer is 1, remainder is 0, and this 1 is divided by 2, answer is 0 and remainder is 1. Up to answer is 0, we have to repeat this process. And for fractional part, you have to make this way, 0.625 multiplied by 2. And when the answer is whatever, you have to consider only this part. Okay, after fractional part, and taking this fractional part, you have to multiply by 2 and again take after fractional part. This process you can continue any steps. Okay, because after fractional part you can write anything. Okay, fractional part नंतर तुम्ही आता 101 नंतर 000 किती घेतला किंवा 101 नंतर सपोज 11 आन्सर आलं, आपल्याला किती डिजिट पर्यंत पाहिजे तिथपर्यंत तुम्ही हे प्रोसेस करायची आहे. इथं काय लिमिट आहे, जोपर्यंत आन्सर 0 येते तोपर्यंत डिवाइड करायचं आहे. इथं तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही करू शकताय, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स. ओके, सो डेसिमल टू बायनरी कन्वर्जन. Next part, hexadecimal number system. Hexadecimal number system. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलंय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीमचा रॅडियस काय असतो, 16 असतो. का तर त्याच्यामध्ये 16 सिम्बॉल्स असतात. त्याच्या नावातच आहे, हेक्स म्हणजे काय, हेक्स म्हणजे 6 आणि डेसिमल म्हणजे काय, डेसिमल म्हणजे 10. 6 + 10 16 हेक्साडेसिमल. 6 and 10 म्हणजे कुठले डिजिट्स, 0 to
9 digits and these 6 letters, it is combining hexadecimal number system. Hexadecimal number system कन्वर्ट करायचे आपल्याला हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. आपण काय काय बघितलं, बायनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बायनरी बघितलं. आता बघायचं आहे ते हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. आपण बायनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मध्ये काय केलं, 2 न मल्टिप्लाय केलं. ओके, कारण बायनरीचा रॅडिक्स 2 आहे त्याच्यामुळे आपण मल्टिप्लाय 2 न केलं. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं 16 न. ओके, कारण याचा रॅडिक्स आहे तो 16 आहे. Example 98E. Okay, it is a hexadecimal number 98E, and we have to convert it into decimal number system. 98E. First, we have to convert it into number. 9 is 10 and E is 40. Okay, so see here. बायनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये बघितले आपण जो LSB असतो, लिस्ट सिग्निफिकंट बिट, तिथून आपण स्टार्ट करतोय वेटेज द्यायला इकडं मॅक्सिमम वेटेज पर्यंत. मग इथं कसं करणार, 14 into 16 raised to 0. ओके, प्लस 10 into 16 raised to 1 and 9 into 16 raised to 2 प्लस. आपण बायनरी मध्ये कसं करायचो, बायनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये बायनरी मध्ये 101 असायचं, मल्टिप्लाय 1 न करायचं. त्यामुळे ही स्टेप आपल्याला लिहावी लागत नव्हती. 1 into 2 raised to 2. ओके, 0 जिथं असायचं ते तिथले वेटेज आपण कॅन्सल आउट करायचो आणि 1 चे फक्त घ्यायचो आणि ऍडिशन करायचो. इथं 1 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर तेच आन्सर येणार आहे, त्यामुळे आपण ही स्टेप लिहित नव्हतो. पण इथं आपल्याला काय करायचंय, या नंबरला 16 च्या वेटेजेसनं मल्टिप्लाय करायचं. आता 9 into 16 raised to 2, 256 plus 10 into 16 plus 14 into 1. You have to calculate this. 16 raised to 0, 1. Okay, and the answer is 2478, and which is the decimal number system. Again I am repeating, see here the problem is 98E, which is the hexadecimal number system. 98E. 9 A is a 10, E is a 14. 9 into 16 raised to 2 plus 10 is to 16 raised to 1, 14 is 16 raised to 0, because we have to start from LSB to MSB. 14 into 16 raised to 0, 10 into 16 raised to 1, 9 into 16 raised to 2, and we have to calculate this, and the answer is into decimal number system. Okay, so for fractional part, okay, in hexadecimal number system it is also fractional part. Suppose the 9AE point AB. Okay, असं काहीतरी एक्झाम्पल असेल तर काय करायचंय, सिमिलरली बायनरी टू डेसिमल मध्ये जसं आपण केलं तसंच याच्या पुढं जे फ्रॅक्शनल पॉइंटच्या पुढे जे येणार आहे A B, याच्यामध्ये A म्हणजे काय 10, B म्हणजे काय 11 आणि त्याच्यामध्ये प्लस 10 into 16 raised to -1 and plus 11 into 16 raised to -2. ओके, मग ह्याचं जे काही आन्सर येईल ते घ्यायचं. 16 raised to -1 म्हणजे काय असतं 0.0625. हे कसं करायचं, 16 raised to -1 म्हणजे काय 1 divided by 16. हे डिव्हायडेशन करायला लागते आणि हे आन्सर येते. सिमिलरली 16 raised to -2 हे कॅल्क्युलेट करून याची ऍडिशन करायची आहे. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर हे सिमिलर आहे बायनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टीमच्या कन्वर्जन सारखं
डेसिमल टू बायनरी मध्ये आपण काय केलं, 2 ने डिव्हाइड केलं. तर याच्यामध्ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मध्ये काय करावं लागणार आहे, 16 ने डिव्हाइड करायला लागणार आहे. ओके, एक्झाम्पल बघा. सपोज 928 हा एक डेसिमल नंबर आहे आणि याचे आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय, हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचंय. हेक्साडेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायसाठी याला काय करायचंय, 16 ने डिव्हाइड करायचं. असंही करू शकताय किंवा त्या मेथडनं सुद्धा करू शकताय. चला भाग घालवा. 5 × 85 7चा भाग बसला 8 पूर्ण भाग बसला 0 रिमाइंडर. 3चा भाग बसला रिमाइंडर 10. परत 3 ला 16 ने भाग झाला 0चा भाग बसला रिमाइंडर झाला 3. ओके, 928 divided by 16, answer is 58 and remainder is 0. Again 16 is divided by 58, answer is 3 and remainder is 10. Again 16 is divided by 3, answer is 0 and remainder is 3. And it is the MSB, most significant bit, and it is the LSB. So answer is 3, 10, 0. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम आहे त्यामुळे 10 म्हणजे काय, 8. 0 लिहिला तरी चालेल, नाही लिहिला तरी चालेल. Radix is 60. 928 is a decimal number and converting it into hexadecimal number system, and answer is this. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करताना आपल्याला डिवाइड कशाने करायचंय, 16 ने डिवाइड करायचंय. डेसिमल टू बायनरी मध्ये कन्वर्ट करताना आपण डिवाइड कशाने केलं, 2 मध्ये. आतापर्यंत आपण कुठल्या मेथड्स बघितला, एकतर बायनरी टू डेसिमल आणि डेसिमल टू बायनरी. त्याच्यानंतर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आणि डेसिमल टू बायनरी, ह्या 4 मेथड्स आपण बघितल्या. या 4 मेथड मधलं तुमच्या लक्षात आलं असेल, जिथं जिथं डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे तिथं काय करायचंय, मल्टिप्लाय करायचंय. ओके, अशाच मेथड्स आपण ऑक्टल टू डेसिमल वगैरे बघायच्या. पण याच्यातून आपल्याला कळतंय जिथं डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचंय तिथं मल्टिप्लाय करायचंय. आणि ते मल्टिप्लाय करायचंय ते कशामध्ये ठरवायचं, ज्याच्यातून कन्वर्ट करायचं आहे त्याचा जो रॅडिक्स आहे, बायनरीचा रॅडिक्स आहे 2 न मल्टिप्लाय करायचा आहे. हेक्साचा रॅडिक्स आहे 16 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि जिथं जिथं डेसिमल मधनं कन्व्हर्जन करायचं आहे तिथं काय करायचंय, डिव्हाइड करायचंय. ओके, आणि डिव्हाइड कसं करायचंय, ज्याच्यातून करायचंय त्याचा रॅडिक्स, ज्याच्यामध्ये करायचं त्याचा रॅडिक्स. ओके, तर याच्यामध्ये हा शॉर्टकट आहे, लक्षात ठेवायचा. कन्व्हर्जन कशातून कशात कन्वर्ट करायचंय, त्याच्यासाठी मल्टिप्लाय कधी करायचं, डिव्हाइड कधी करायचं हे लक्षात ठेवण्यासाठी हा शॉर्टकट आहे. डेसिमल मध्ये करायचं असेल तर मल्टिप्लाय, डेसिमल मधून करायचं असेल तर डिव्हाइड. ओके, थँक्यू.